Good morning, student. All of you, welcome to the online class of 10th standard social science. Today we will take another new lesson in history, that is social and religious reformation movement. In this lesson, you will study about the following points. Number one, establishment of Brahma Samaj and reformation, and also about the Rajaram Mohan Rai. Young Bengal movement, establishment of Arya Samaj and reformation, or Dayanand Saraswati, reformation led by Prarthana Samaj, ideas of Satyashodak Samaj, Aligarh movement, Ramakrishna movement's ideologies, Theosophical Society, Narayan Guru, Dharma Paripala Yogam, and Periyar. So this is the vast lesson, but all of you remember and mark. This year in this lesson the few side headings were dropped. Not dropped, but not for study. It is for the preparation of chart. So listen me carefully and mark in your textbook. In this lesson, Young Bengal Movement, Theosophical Society, Ramaswamy Periyar, Narayan Guru for chart preparation. So this is for your 30 marks activities or project work for FA. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ನಿಮಗೆ ಅದು ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ನಿಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಥಿಯೋಸೋಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪೆರಿಯಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. I will explain only the remaining side headings. First we will take the introduction of this lesson. The first question, what are the reason for the start of social religious reformation movement in India in the 19th century? So the very important question, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು, 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸಸ್? The 19th century is considered as the Reformation and new awakening time in the history of India. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, 1 mark multiple choice question. This one. In Indian history, the period of 19th century is known as the Reformation and new awakening. ಅಂದರೆ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಅರಿವಿನ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿತ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ನಂಬರ್ 1, ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾದವು ಕೇಳಿದರೆ, ನಂಬರ್ 1, ವಿತ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಗಮಗೊಂಡ ಒಂದು ವರ್ಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಮ್ಯಾನಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೈಕ್, ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ the point number 2. Which are the European concept help to the start or development of social religious movement in India? Here 4 points are there. This one will ask a separate question in examination. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ and nationalism, equality started the finding the roots in India. The many European concepts like democracy, nationalism, equality and justice. So these are help to the Indian, the social religious movement. This is the second point, but on this the separate question will ask. The question is, which are the European concept the help to the start of Indian social religious movement? The many prominent people like Rajaram Mohan Rai, Dayanand Saraswati,
Ranade, Jyotiba Phule, Swami Vivekananda, Annie Besant, Sir Syed Ahmad Khan, Periyar, Narayan Guru became part of this movement. Here also another question is there. These are called the leaders of this movement. ಇವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ಸುಧಾರಣೆ ಚಳವಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಅವರು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದರೆ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ 19th century. The first one on this lesson, in examination the question will ask for 3 marks every year. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದು 7 ಅಥವಾ 8 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದವು. 19th century ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಈ ಚಳುವಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಕಂಡೆಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ದ ಸುಪ್ರಿಮಸಿ ಆಫ್ ದ ಪುರೋಹಿತ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆರ್ ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಲ್ ವರ್ಷಿಪ್. So these are the evils prevailed in Indian society. To eradicate all these, the evils from the Indian society, mainly in Hindu religion, the many leaders strive hard about this, and they made the achievement. But now also the systems, the evils are still prevailing in Indian society. The Brahma Samaj, among them the very prominent one, the founder Rajaram Mohan Roy, his lifetime was 1772 to 1833. He took a birth in Bengal. Education, a deep knowledge in Sanskrit, Persian and Arabic literature. He was well versed in Hindu philosophical critique and Quran. He had even learned the Hebrew and Greek to read Bible in its original form. So he was a great scholar. ನೀವು ಇದು ನೋಡಿದ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಪರ್ಷಿಯ, ಅರೇಬಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ವಿದ್ವತ್ತು, ಹಿಂದೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಅವರು ಪರಿಣತರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕನ್ನು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಬೈಬಲನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅರಿವು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. He started Atmiya Sabha, the achievement of Rajaram Mohan Roy, to reform the Hindu religion or the Hindu society. So which are the work done by Rajaram Mohan Roy? Listen me and write in your notes point by point. Number 1, he started Atmiya Sabha in Calcutta along with some friends. Number 2, due to his efforts, then Governor General William Bentinck brought in law prohibiting sati system in 1829 C. It is also the one more question. The who brought a law to prohibit the sati system in India? The Governor General William Bentinck, on the recommendation of Rajaram Mohan Roy. Remember the achievement of Rajaram Mohan Roy. Number 3, Rajaram Mohan Roy tried to develop rationality among the common people through journalism. ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರವಾದವನ್ನು ಇವರು ಬೆಳೆಸಿದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎ ಜರ್ನಲ್ ನೇಮ್ಡ್ ಸಂವಾದ ಕೌಮುದಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ 1 mark in Bengali language.
ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸಂವಾದ ಕೌಮುದಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಜರ್ನಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್. ದ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಯು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ತತ್ವಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನಂಬರ್ 1, ಇಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟೆಡ್ ಮೊನೋಥಿಸಮ್, ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ. ಇಟ್ ಕಂಡೆಮ್ಡ್ ದ ಪಾಲಿಥಿಸಮ್. ಪಾಲಿಥಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಬಹುದೇವೋಪಾಸನೆ, ಅನೇಕ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇದು ವಿರೋಧಿಸಿತು. ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು. ಅಪೋಸ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್, ಅರ್ಥರಹಿತ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಇದು ವಿರೋಧಿಸಿತು. ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ನಂಬರ್ 3, ಇಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಶೇರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಹಾನರ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟು ವಿಡೋ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ವಿಧವೆಯರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು ಲಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ವಾದ ಮಾಡಿತು, ಅಥವಾ ಇವರು ವಾದಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಶಿಶು ವಿವಾಹವನ್ನು ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು ಅಥವಾ ಈ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿಸಿತು. ನಂಬರ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಲಿವ್ ವಿತ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಗೌರವದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕೆನ್ನುವುದು. ಇಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಶೇರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಹಾನರ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟು ವಿಡೋ. ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿವೇರ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಳಿತನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಒಳಿತನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್. ಹಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್ ಆರ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್, ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಥವಾ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು. ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಾಗೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಯೂತ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಅದನ್ನು ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಾಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನ್ಯೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ the 1820s and 1830s. Another movement called Young Bengal movement took birth. This movement was started by Henry de Luis Vivian de Rosio. ಅವರ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. His father was a Portuguese and his mother was an Indian. Hence de Rosio is called Anglo-Indian. ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಅವರ ಚಿತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೀರಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಏನು ಅಂತ. ಇದು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಇವುಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್. ಯೂತ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. The next Arya Samaj, the very important question for examination. Here the question is about Arya Samaj had the following aims, or which are the aims of Arya Samaj. The founder, remember, Dayanand Saraswati, established in 1875, birth 1824 in Kathiawad of Gujarat. His name was Mula Shankara. His father was Amba Shankar Tiwari and mother Amrita Bai. This is the early life of Dayanand Saraswati. Dayanand Saraswati left his house by the age of 21 years and roamed across the country for about 15 years.
He outlined his ideas in a book titled Satyartha Prakasha. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್ ಬೈ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 21 years and roamed across the country for about 15 years. 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿದರು. He outlined his idea, or he wrote a book called Satyartha Prakasha to publish his ideas or ideology. Remember, for 1 mark, the book written by Dayananda Saraswati, that is Satyartha Prakasha. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇದು. ಈ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ದ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಟು ದ ವೇರಿಯಸ್ ದ ಮೆಲಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವೇದಾಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಈ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇದಾಸ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ವೇದಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅಂತ ಅವರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಗಲೇ ಅನೇಕರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆಚರಣೆಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿವೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಮತಾಂತರವನ್ನು ಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥವರನ್ನು ಪುನಃ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇದಾಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ Dayananda Saraswati. Remember, suppose if you ask the question about the Dayananda Saraswati achievement or reformation, you have to write from Dayananda Saraswati left his house by the age of 21 years and roamed across the country for 15 years, and he wrote a book called Satyartha Prakasha. Number 2, he realized the remedies to the various maladies. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ವೇದಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಲ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಶುಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಗಾಡ್. ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಇದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಗಾಡ್, ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ನಂಬಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬಬೇಕು. ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಶೂದ್ರ ಆರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಈ ಕಂಡೆಮ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್. ದ ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಶೂದ್ರ ಆರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಬೈ ಬರ್ತ್. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ, ಶೂದ್ರರಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ವಾದ. ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ರಿಮೆಂಬರ್ 1 by 1 and note these all points in your notebook. The question is there. And rejection of polygamy and child marriage. ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. Men and women are equal. One should study Vedas and other ancient sacred texts and preach them. One should, ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 ರಿಂದ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದು ಇದೆ, ದ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್ ಆರ್ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ. ದ ಒನ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ವೇದಾಸ್. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಏಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ intention of Arya Samaj or Dayananda Saraswati. The aim, the achievement to reform the Hindu society or Hindu religion. I already explained 2 points before. ನಿಮಗೆ 2 ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಂಬರ್ 1 ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇದಾಸ್ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್ ಆರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ. ದ ಶುದ್ಧಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶುದ್ಧಿ ಮೂಮೆಂಟ್? ಶುದ್ಧಿ ಮೂಮೆಂಟ್ aimed at reconversion of people who had converted to Islam and Christianity from Hinduism back to Hinduism. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, Dayananda Saraswati called the Hindus to back to Veda. Why? Because already the thousands of people converted to the Islam and Christianity religion of that time. So to bring back all of them to the Hinduism, they call the Hindus back to Vedas. So for this purpose, he started the movement that is called Shuddhi movement.
The Shuddhi movement aimed at reconversion of people who had converted to Islam and Christianity. ಅದಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡವರನ್ನು ಪುನಃ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕರೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಶುದ್ಧಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಮತಾಂತರಗೊಂಡವರನ್ನು ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು ಅಂತ. ಕೌ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ another achievement to protect cows. ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಈ ಗೋವು ರಕ್ಷಣಾ ಚಳವಳಿ ಅಥವಾ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ಯಾಲಯ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಹರಿದ್ವಾರ. ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ಎ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ವಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್. ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರಿಂದ ಅಥವಾ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ತೀವ್ರಗಾಮಿ ನಾಯಕ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ recall to you the another two questions, the achievement of Dayanand Saraswati or the aims of Arya Samaj. Two questions are there. Chances is there in examination any question will ask. So I completed Brahma Samaj and Arya Samaj, and also about the Raja Ram Mohan Roy and Dayanand Saraswati. The another important Samaj or institution, that one started in India for the purpose of reform the Hindu society and Hindu religion by the Atma Rama Panduranga, that is Prarthana Samaj. Atma Rama Panduranga was the founder of Prarthana Samaj in 1867 in Mumbai. Reforms. ಈ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು. Number 1, this association argued that the reinterpretation of Hinduism is needed in the light of modern Western thinking. ಇದರ ಮೂಲ ತತ್ವ ಗುರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಕೇಳಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪುನರ್ ಅರ್ಥೈಸುವುದು. ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ? ಆಧುನಿಕ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಪುನರ್ ಅರ್ಥೈಸುವಂಥದ್ದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜ ವಾಸ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಏಮ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಭಾರತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗದವರು ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದೇ ಈ ಸಮಾಜದ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, he advocated or it advocated that reformation should not be a wish but should be implemented in reality. ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸುಧಾರಣೆ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು. ಮೆನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್, ರಿಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜ್. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಸತಿಗಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಸತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಅಥವಾ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಮೂಲ ಗುರಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: ಎಂ ಜಿ ರಾನಡೆ, ಮಹಾದೇವ್ ಗೋವಿಂದ ರಾನಡೆ, ಆರ್ ಜಿ ಭಂಡಾರ್ಕರ್, ಎನ್ ಜಿ ಚಂದ್ರವರ್ಕ. And another question here there, one of the member of Prarthana Samaj who is M.G. Ranade. The reforms of M.G. Ranade. Number 1, Ranade attempt to reject child marriage. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ರಾನಡೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮಹಾದೇವ ಗೋವಿಂದ ರಾನಡೆಯ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ. ರಾನಡೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಡೋಸ್. He believed that legal intervention is needed to stop child marriage and encourage widow remarriage. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ್ದ ಕೆಟ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮೂಲೋಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಒಂದು 7 ಅಥವಾ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಡೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಅಂದರೆ ಈಗಳನ್ನು ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತು
ವಿಡೋ ರಿಮ್ಯಾರೇಜ್ಗಳನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವಿಡೋ ರಿಮ್ಯಾರೇಜನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. Hence, he advocated taking the help of the British government. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಇವರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಸತ್ಯಶೋಧಕ್ ಸಮಾಜ್. The another prominent association established in India for the removal of the many social evils of the Hindu religion and Hindu society. Founder Mahatma Jyotiba Phule established in 1873. The aims, the concept or intention or the reforms of Satyashodak Samaj. ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ, ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ ದ ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜನ್ ಆರ್ ಹಿಂದೂ ಸೊಸೈಟಿ? ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೂ ಉತ್ತರ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಇದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸುಧಾರಣೆಗಳು. ಸತ್ಯಶೋಧಕ್ ಸಮಾಜ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ನಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ನಂಬರ್ 2, ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ರೋಟ್ ಬುಕ್ ಲೈಕ್ ಗುಲಾಮಗಿರಿ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಓಪನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶೂದ್ರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದರು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶೂದ್ರರಿಗೋಸ್ಕರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇವರ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. Phule, who belonged to Mali caste, allowed to people from all castes, include to untouchables, to draw water from his well. ನೋಡಿ, ತನ್ನ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಲಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾದರೂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರಿಗೂ ಅಥವಾ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟರು. Savitribai Phule joined hands with him in his endeavor. Ambedkar is one of the important people who were inspired by the work of this couple. Savitribai Phule, the wife of Jyotiba Phule, she also supported the work of his husband in social reforms. So these are the achievement of Satyashodak Samaj. ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. He opened the school for Shudras and girls. The Phule, who belonged to Mali caste, allowed people from all castes, including untouchable, to draw water from his well. Savitribai Phule joined hands with him in his endeavor. They established the hostel for girls. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರು. ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ Phule is important in the direction of establishing society based on equality. Ambedkar is one of the important people who were inspired by the work of this couple. So this is about Satyashodak Samaj. The next, the remaining headings, Aligarh movement and Ramakrishna mission, will take in next class. The other side headings I will not explain because it was given for you for the preparation of chart. That is the activities or project work for FA for 30 marks. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 15 ಮಾರ್ಕಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ FA1, FA2, FA3, FA4ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 20 ಮಾರ್ಕಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, 4 FA ಅಂತಂದರೆ 50 ಮಾರ್ಕ್, 20 ಮಾರ್ಕಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತು 15 ಮಾರ್ಕಿನ 2 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಪ್ರತಿ FAಗೂ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಒಟ್ಟು 200 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ 200 ಮಾರ್ಕನ್ನು 20 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ. 20ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 20 ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. 80 ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ FA1, FA2 ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಿನ ಸಮಯ ಇದು. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು 4 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. FA1ಗೆ 2 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, 15 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ನೀವು ಆದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್
ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ FA1ಗೆ ಮಾಡುವ 2 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಂಬರ್ 1, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 1-2 ಪೇಜಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. 15 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಫುಲ್ ವಿವರಣೆ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿವರಣೆ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಬರೆದು A4 ಸೈಜಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಲಾಂಗ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ FA1 FA2 ಆಗ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಿದ್ದಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ 2 FA ಮುಗಿದಿದೆ ಶಾಲಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ 4 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಭೂಗೋಳ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಯಾವುದು ತಗೊಂಡ್ರು 4 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ FA1 ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು 2 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ FA2 ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವುದಂತ ಮೊದಲನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಬರೀಬೇಕು. 15 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 30ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ 20 ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಅದನ್ನು 2 ಸೇರಿಸಿ 50ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 80 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್, 20 ಮಾರ್ಕಿನ ಇಂಟರ್ನಲ್. 20 ಮಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಇದೆ, ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. FA2ಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಇದೆ, ಚಂದ ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರೀರಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು.